आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु चंदन। प्रथमे मुख्य खबर। आसंता मे 30 तारिख रु ओडिशा रे भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रिया बा एसआईआर आरंभ हेबो। राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति को समीक्षा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज सारा देश में पेट्रोल और डीजेल दर बढ़िला। पेट्रोल और डीजेल बंचाइबा पई दिल्ली रे सरकारी कर्मचारी माने एणिकी सप्ताह रे 2 दिन घरे रही ऑफिस काम करिवे। उत्तर प्रदेश रे भयंकर कालबैशाखी पवन रे 117 जनक मृत्यु। ब्रिक्स राष्ट्रर विदेश मंत्री मानक सहित साक्षात आलोचना कले प्रधानमंत्री। ओमान उपकूल रे ड्रोन आक्रमण द्वारा भारतीय जहाज बुड़ीगला। गतकालीर आईपीएल खेल रे मुंबई इंडियंस विजयी एवं आसंता रविवार पर्यंत राज्य में कालबैशाखी वर्षा हेबा नहीं सतर्क कराइला पाणीपाग केन्द्र। एबे संपूर्ण खबर। ओडिशा रे आसंता मे 30 रु एसआईआर प्रक्रिया आरंभ हेबो। भारत निर्वाचन कमिशन पक्षरु तृतीय पर्याय रे 16टी राज्य और 3टी केन्द्र शासित अंचल रे स्वतंत्र सघन संशोधन बा एसआईआर करने को निष्पत्ति निया जायथिबा बेले एथिरे ओडिशा को सामिल करा जायछि। निर्वाचन कमिशन सूचना अनुसार ओडिशा रे हेबाकु थिबा एसआईआर कार्यक्रम रे प्राय 38,123 जन बूथ स्तरीय अधिकारी बा बीएलओ नियोजित होइथिबा बेले सेमाने घर को घर बुली भोटरंक तथ्य जांच करिवे। सेमानंकु सहयोग करिया पई राज्य रे विभिन्न राजनैतिक दल तरफरु 27,723 जन बूथ स्तरीय एजेंट बा बीएलए नियोजित होइछन्ति। स्वच्छ निरपेक्ष भावे भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया निश्चित करिबा पई प्रत्येक बूथ रे जने जने बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करिबा को समस्त राजनैतिक दल माननकु निर्वाचन कमिशनर अनुरोध करिसन्ति। राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली समीक्षा करिसन्ति। मुख्य शासन सचिव वरिष्ठ अधिकारी जिलापाल और एसपी माने मध्य एथिरे सामिल होइथिले। राज्य पुलिस प्रशासन एभली पदक्षेप नेउ जहाद्वारा साधारण लोकंक विश्वासयोग्य हेबा सह अपराधी मानक मध्य भय सृष्टि हेई परिबा नै श्री माझी निर्देश देइथिले। राज्य रे बाली माफिया को संपूर्ण भावे दमन करिबा पई से आदेश देइछन्ति। पुलिस संपूर्ण भावे आगुआ पदक्षेप नेबा नित्यांत जरूरी। एहा सह से पेट्रोलिंग व्यवस्था को कड़ाकड़ी करिया पई तागिद करिसन्ति। पश्चिम एशिया रे चलीथिबा ईरान युद्ध संकट जोगु विश्व बजार रे तैल दर बा क्रूड ऑयल मूल्य वृद्धि पाइछि, जहा फल रे आज सारा देश रे पेट्रोल एवं डीजेल दर रे 3 टंका वृद्धि पाइछि, जहा आज सकाळ 6टारू लागू करा जाइछि। भुवनेश्वर पेट्रोल दर 3 टंका 22 पैसा बढ़ी एबे 104 टंका 19 पैसा एवं डीजेल दर 96 टंका 11 पैसा होइछि,
ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଏଠାରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ଘରୁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ଲାଗି ଏଣିକି 50% ସରକାରୀ ବୈଠକ ଅନଲାଇନରେ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ସକାଶେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମେଟ୍ରୋ ଡେ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ତାହର ଥରେ ନୋ କାର୍ ଡେ ମନାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗତ 36ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ସମେତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 117 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଓ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 130ରୁ ଅଧିକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବ୍ରିକ୍ସ ସଂଗଠନର ସୁଦୃଢ଼ତା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଜରୁରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବୈଠକ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓମାନ ସମୁଦ୍ର ତଟ ନିକଟରେ ହାଜିଲି ନାମକ ଏକ ଭାରତୀୟ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସୋମାଲିଆର ବେରବେରାରୁ ସାରଜାହା ଯାଉଥିବା ଏହି ଜାହାଜଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର 3ଟା 30ରେ ଲିମାହା ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। 14 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପଳାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଓମାନ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳମାର୍ଗରେ ଭାରତର ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରାଇଛି। ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଓ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନକୁ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କଲେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ସାରାଦିନ ଶରୀର ତାଜା ରହେ ଏବଂ ଥକା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସକାଳର ଭୋଜନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ସହ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଷ୍ଟିକର ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗବେଷଣାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼େ ଏବଂ ଥକା ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଦିନଯାକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇବା, ଅମ୍ଳପିତ୍ତ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାରାଦିନ ହାଲିଆ ଲାଗେ, ଓଜନ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ଓ ହୃଦରୋଗ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ଦୁଧ, ଡାଲି, ଫଳ ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ। ଇଡଲି, ଦୋସା, ଦହିଚୁଡ଼ା, ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ ଆଦି ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ତେଲଛଣା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଷମ ଓ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।